वेलकम टू आवर क्लास डीप इनसाइट्स। तो सही एजुकेशन ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर यूनिट 3 जो कि रोची रविंद्रनाथ ठाकुर और शांति निकेतन। तो रविंद्रनाथ टैगोर एंड शांति निकेतन। तो प्रथम आमे रविंद्रनाथ जीवनी बा लाइफ स्केच उपरे जानिबा, तापरे तांकर कंट्रीब्यूशन कोन रहिछि एजुकेशन प्रति देखिबा। तो लाइफ स्केच विश्वगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर 1861 मसीहा मई 6 तारिख रे एक उच्च प्रतिष्ठित प्रतिभा संपन्न ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तांका पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थिले जणे पंडित और ऋषि। से गृह शिक्षक माध्यम रे ठाकुर को भारतीय दर्शन, उपनिषद, संस्कृत और ज्योतिष शास्त्र माने शिक्षा देइथिले एवं अन्यान्य शिक्षा निमंते ताहांकु बेंगल एकेडमी को जीवाकु पड़ुथिला। से श्रेणी कक्षरे पाठ पढ़ा को संपूर्ण घृणा करुथिले। से विद्यालय गुड़िक विषय रे कहंती एहारा प्रकोष्ठ गुड़िक निर्मम, कांथ गुड़िक प्रहरी सदृश, शिक्षार्थी माने हेउचंती संग्रहालयरा मृत जीव सदृश, शिक्षक माने हेउचंती बेत्रधारी रक्तचक्षु और एक छत्रपति। से माने पाठ पढ़ाइबा बेले मने हुए जेपरी कोमल पुष्प मानक उपरे करकापात हेउछि। तो विद्यालय शिक्षा समाप्ति परे 16 वर्ष बयस रे आईन पाठ पढ़िबा निमंते बिलात यात्रा करथिले। मात्र 1880 मसीहा रे बिना डिग्री रे भारत फेरी आसीथिले। तांकर काव्यिक प्रतिभा मात्र 8 वर्ष बयस रु ही जणा पड़िथिला। से सेतेबेले पद्य, क्षुद्र गल्प, उपन्यास और नाटक प्रभृति लिखिथिले। से हेउचंती प्रथम भारतीय जे साहित्य और लिटरेचर लागी 1913 मसीहा रे गीतांजलि पई नोबेल पुरस्कार पाइथिले। 1925 मसीहा रे भारत सरकार तांगु नाइट उपाधि रे भूषित करथिले। ठाकुर थिले जणे दार्शनिक, जणे ऋषि, जणे प्रसिद्ध शिक्षाविद और कर्मयोगी। ठाकुरଙ୍କର जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन देशवासी को एपरि विमोहित करथिला जे देशवासी तांकु गुरुदेव बोली डाकुथिले। 1941 मसीहा अगस्त 7 तारिख रे सेह लीला संवरण करथिले। तांकर लाइफ फिलोसफी कोन देखिबा, जाहाकु जीवन दर्शन बोली कहा जाउछि। तो रविंद्रनाथ ठाकुर एकधारा रे थिले जणे वेदांतवादी, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, व्यक्तिवादी, आध्यात्मिकवादी, मानववादी और आंतर्जातिकवादी। तो वेदांतवादी ठाकुर जणे वेदांतवादी थिले। तांकर वेद उपरे प्रगाढ़ विश्वास रहितिला। तांकर विश्वास थिला जे भगवान हेउचंती सकल शक्तिर आधार। तांकरी इंगित रे एही जगत चल चंचल। से विश्वास करुथिले जे सत्य और न्याय द्वारा ही केवल मुक्ति मिली पारिबो। व्यक्तिवादी ठाकुर जणे व्यक्तिवादी थिले। से सर्वदा चाहुथिले जे व्यक्ति को स्वाधीनता प्रदान करा जाऊ। एही पृथ्वी रे समस्त व्यक्ति स्वतंत्र सहजात प्रवृत्ति नहीं जन्म ग्रहण करिथांती। प्रकृतिवादी ऋषंक परि रविंद्रनाथ ठाकुर जणे प्रकृतिवादी थिले। से उभय अंतः और बहि प्रकृति को विश्वास करुथिले। एही अंतः और बहि प्रकृति सहित निबिड़ संपर्क ठाकुरंक जीवन दर्शनर एक मुख्य चिंताधारा। अंतः और बहिर् प्रकृतिर समन्वय फल ईश्वरंक सत्ता को उपलब्धि करा जाई पारि थाए। आदर्शवादी गांधींक परि रविंद्रनाथ मध्य थिले जणे आदर्शवादी। रविंद्रनाथ थिले प्रकृतिर उपासक। तांकरी ठारे आदर्शवादर महनीयता परिप्रकाश होइथिला। से अनुभव करिथिले जे एही धूली धूसरित जगत, जगतर स्रष्टा भगवान एक और अभिन्न ईश्वर, सर्वव्यापी सर्वज्ञाता। ठाकुरंकर शिक्षा दर्शन। तो ठाकुर जणे विशिष्ट शिक्षाविद थिले। से तांकर जीवन दर्शन को शिक्षा दर्शन रे प्रतिफलित करिसंती, जहार प्रमाण हेउछि विश्व भारती और शांति निकेतन। शिक्षार अर्थ जीवन समस्या बहुल
ଠାକୁର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ କରି ଚରମ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚାୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସମାଜ ସହିତ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ତେବେ ମାନବ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ବା ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ ବରଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଓ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ ସାମ୍ନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଓ ବହୁମୁଖୀ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁର କିପରି ସୁସ୍ଥ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ସୁସ୍ଥ ମନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ସେୟା ଥିଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଣାଳୀ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଠାକୁର ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରଙ୍ଗହୀନ କାଳ୍ପନିକ ବିଦେଶୀ ପୁସ୍ତକଗତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତାନୁଗତିକ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଗ୍ରହ ଓ ଆବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନ ଉପରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ବିଧେୟ। ତାପରେ ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଓ ସେମାନେ କିପରି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ସେ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ହେଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ ସଦୃଶ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଓ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚିରପ୍ରବାହମାନ। ଏହି ଶାନ୍ତିନିକେତନ 1901 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ କଲିକତା ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ 100 ମାଇଲ ଦୂର ବୋଲପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରମଣୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଶାନ୍ତ କୋମଳ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହା ଏକ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାରଣ ଏହାର ନୀତି ନିୟମ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅତୀତର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ସହିତ କେତେକାଂଶରେ ସମାନ ରହିଥିଲା। ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁକୋମଳ କଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରୀକ୍ଷାଗାର ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1918 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନଠାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ନାମକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଭାରତୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୀଡ଼ ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିବା ଏହି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଥିଲା ଚରମ ଓ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯତ୍ରଂ ବିଶ୍ୱଂ ଭାତି ଏକ ନୀଡ଼ମ୍।
1951 ମସିହାରେ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏସିଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଘଟାଇବା, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇବା, ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ମାନବିକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଦର୍ଶର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଇବା। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ: ବିଦ୍ୟା ଭବନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଶିକ୍ଷା ଭବନ କଲେଜ, ପାଠ ଭବନ ସ୍କୁଲ, କଳା ଭବନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫାଇନ ଆର୍ଟସ, ସଙ୍ଗୀତ ଭବନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ଶିଳ୍ପ ଭବନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ବିନୟ ଭବନ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ, ଚୀନା ଭବନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ସିନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟଡିଜ, ଶ୍ରୀ ନିକେତନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ରୁରାଲ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ବିଦ୍ୟା ଭବନ ଏହା ଏପରି ଏକ ଭବନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦର୍ଶନ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଭବନରେ କଣ ହୁଏ? ଏହି ଶିକ୍ଷା ଭବନ ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କଲେଜ। ଏହି ଭବନରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ପାଠ ଭବନରେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ। କଳା ଭବନ ଏହି ଭବନରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ଭବନ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜୀବନ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟର ପରିପୂରକ, ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠାକୁର ସଙ୍ଗୀତ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭବନରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ଭବନ ଏହିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କିପରି ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେହି ଭବନ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ବିନୟ ଭବନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିତରଣ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥକ। ଏହି ଭବନ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତାଲିମ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଚୀନା ଭବନ ଏହି ଭବନରେ ଚୀନା ଓ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀନିକେତନର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପୁନର୍ଗଠନ। ଭାରତ ଏକ ଗ୍ରାମବହୁଳ ଦେଶ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ଗଠନ, ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରୀନିକେତନରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଉନ୍ନତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସଂହତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।